Hello student, in our previous video we see our poetry section. We have learned our first poem Cherry Tree. Now in this video we are going to see our prose section, our second lesson, that is 1.2. On to the summit we reach the top. This lesson is written by Tenzing Norgay. Tenzing Norgay, who is known as Sherpa Tenzing, and he is the Indo-Nepalian Sherpa mountaineer. He at very first he reached on the Mount Everest. Tenzing Norgay and Edmund Hillary, they both successful in their expedition, and on 29th May 1953 they successfully reach on the top. They successfully climb on the Mount Everest, and throughout this lesson Tenzing Norgay tells us all the details how he reach on the top, which obstacles he face in that expedition, and how they both with their cooperation how they reach on the top. So on the summit we reach the top. On the summit म्हणजे काय तर सर्वोच्च स्थान, ही शिखराचं सर्वोच्च स्थान. ऑन द समिट वी रीच द टॉप, की एकदाचा आम्ही काय गाठला तर शिखर गाठला, किंवा त्या शिखराचा कळस जो आपण म्हणतो ना, तर तो आम्ही गाठला असं इथे तेंजिंग नॉर्गेनी सांगितलेलं आहे. लेट अस सी द इंट्रोडक्शन ऑफ तेंजिंग नॉर्गे. तेंजिंग नॉर्गे born on 29th May 1914 and he was died in 9th May 1986. He was known by birth as Namgyal Wangadi and often referred to as Sherpa Tenzing. Actually his name is Namgyal Wangadi, but he is known as Sherpa Tenzing. He was a Nepali Indian Sherpa mountaineer. He was known as Nepali Indian Sherpa mountaineer. He was one of the first two individuals known to reach the summit of Mount Everest. That is Edmund Hillary and Tenzing Norgay. They both reached on the Mount Everest, and he was the first two individuals, that is Tenzing Norgay and Edmund Hillary. They both reach on the top. They both reach on the Mount Everest, and which he accomplished with Edmund Hillary on 29th May 1953. He get so many awards for his accomplishment. That is, he got Tiger Medal. He was honored Tiger Medal, then Star of Nepal, and Padma Bhushan by Indian government, and Star of Nepal by King Tribhuvan, and Tiger Medal is honored by Himalayan Club. For all his accomplishment he got all the honors. Through this lesson Tenzing described the climbs to the top and all events occurred during the historic climb. की कुठल्या घटना या त्यांच्या चढणाच्या दरम्यान घडल्या किंवा त्यांच्या क्लाइंब अप मध्ये घडल्या, तर ते सगळं डिटेल एक्सप्लेनेशन. ही गिव्स ऑल द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज Mount Everest expedition. The article also describes what brought him to climb mountaineers, that how they both very successfully climb on the Mount Everest. And throughout this article Tenzing Norgay tells us his thoughts when he
हिज फर्स्ट फीट ऑन द माउंट एव्हरेस्ट, की त्यांनी त्याचं पहिलं पाऊल माउंट एव्हरेस्टवर टाकलं. त्याच्या मनात काय काय भावना आल्या, की he was Buddhist and so many thoughts come in his mind at that time, and through this article he explained all such events or which difficulties he have to face in between that expedition, or how they help each other, how they with together they very successfully reach on the top. So let us see. On to the summit, we reach the top. When we left Camp 9 on Friday morning, I was determined to get to the top on this day. की आम्ही शुक्रवारी आमच्या मोहिमेला सुरुवात केली आणि साधारणतः शुक्रवारी आम्ही कॅम्प 9 सोडला, की आम्ही मोहिमेला आधी सुरुवात केली होती. की माउंट एव्हरेस्ट चढताना प्रत्येक असे कॅम्प असतात, की त्या कॅम्पवर काय असतं तर टेंट वगैरे असतं आणि माउंटेनियर्सला लागणारे सगळ्या इक्विपमेंट्स असतात किंवा सगळ्या नेसेसरी थिंग्स असतात तिथे. अँड ऑन फ्रायडे दे लेफ्ट कॅम्प 9, की त्यांनी शुक्रवारी त्यांचा 9 नंबरचा कॅम्प त्यांनी सोडला. आय वॉज डिटरमाइंड टू गेट टू द टॉप ऑन दिस डे. अँड तेन्झिंग नॉर्गे just determined in his mind that on this day I must reach on the top, की मला आज कुठल्याही परिस्थितीमध्ये टॉपला जायचं आहे, की मला सर्वोच्च स्थानावर जायचं आहे. and he just determined in his mind. That morning I remember thinking I was to get to the top even if I die. आणि काय तर तो दिवस आठवतोय, की शुक्रवारचा दिवस आठवतोय. आणि त्या दिवशी त्यांनी असं ठरवलं होतं की जरी मला आज मरण आलं, वरती चढता चढता टॉपला जाता जाता जरी मला मरण आलं तरी पण मी आज निश्चितपणे तिथे आय मस्ट रीच ऑन द टॉप. आय वॉज नॉट अफ्रेड टू डाय दॅट डे. आणि काय तर मरण जरी आलं, काहीही क्लायमेट चेंज झाला, काहीही ऑब्स्टॅकल्स आले आम्हाला, तरी पण आम्ही म्हणजे मी घाबरणार नव्हतो. आय वॉज नॉट अफ्रेड टू डाय दॅट डे. वी सेट आउट अर्ली अँड ऑल द वे फ्रॉम कॅम्प 9 टू द पीक वी अल्टरनेटेड. अँड दे सेट अप व्हेरी मच अर्ली इन द मॉर्निंग, की त्यांनी खूप सुरुवातीला सकाळी लवकर सकाळी पहाटे त्यांनी तयारीला सुरुवात केली. अँड ऑल द वे फ्रॉम कॅम्प 9, की कॅम्प 9 जसा त्यांनी सोडला तसा दे बोथ एडमंड हिलरी अँड तेन्झिंग नॉर्गे दे वेर अल्टरनेट, की चेंजिंग प्लेसेस. अल्टरनेटेड म्हणजे काय तर कधी तेन्झिंग नॉर्गे पुढे असायचा, कधी एडमंड हिलरी पुढे असायचा. तर दे अल्टरनेट देअर प्लेसेस, की जो पुढे असतो त्याला रस्ता तयार करावा लागतो बर्फामधून, आणि दॅट्स वाय दे alternated their places when they left Camp 9. I would take the lead and then Hillary. For sometimes Tenzing Norgay taking lead, then Hillary. For sometimes Hillary taking lead, then Tenzing Norgay. The man who follows when climbing has a difficult job both in climbing up and climbing down. आणि जरी मी लीडिंग करत होतो तरी पण माझ्या मागे जो आहे की एडमंड हिलरी आहे, तर ही ऑल्सो फेस सो मेनी डिफिकल्टीज. इवन दो आय मेक the proper path for our climbing, but those who follows the leader, he also have so many difficulties, and for climbing up and for climbing down, those who follows the leader, he also face so many difficulties. की जरी मी लीडिंग करत होतो, मी जरी पुढे होतो, तरी पण माझ्या मागून एडमंड हिलरी होता आणि त्यालाही तेवढीच डिफिकल्टी फेस करावी लागत होती. हू फॉलोज व्हेन क्लाइम्बिंग हॅज अ डिफिकल्ट जॉब, की क्लाइम्बिंग हा काय आहे तर डिफिकल्ट जॉब आहे, बोथ इन क्लाइम्बिंग अप अँड क्लाइम्बिंग डाऊन, की वरती चढतानाही डिफिकल्ट जॉब आहे आणि खाली उतरतानाही डिफिकल्ट जॉब आहे. ही इज द अँकर. ही इज द अँकर. अँकर म्हणजे काय तर आता इथे रस्ता पुढे तयार करणारा. ॲक्च्युली अँकर म्हणजे काय तर आपण म्हणतो की अँकरिंग द शिप्स,
की समुद्राच्या काठावर आपण काय करतो तर शिप्स तिथे त्याचा तळ असतो किंवा त्या रोवल्या जातात. परंतु इथे अँकर हा शब्द कशासाठी वापरलेला आहे तर हिलरी इज द अँकर, की हिलरी एक प्रकारे एक तळ असल्याप्रमाणे तिथे काम करत होता. द मॅन गोइंग इन द लीड कट्स द स्टेप्स अँड ब्रेक्स द वे. आणि जो लीडिंग करायचा तर त्याला काय करावं लागायचं, कट द स्टेप्स, की जो आईस आहे तर तो आईस त्याला कट करावा लागायचा आणि त्यातून त्याला काय करावं लागायचा अँड ब्रेक्स द वे, त्यातून त्याला रस्ता तयार करावा लागत असायचा. इन माय पॉकेट आय हॅड 4 फ्लॅग्स. That in the next paragraph Tenzing tells us about the flags. That is, in his pocket there is the 4 flags. When we were still at Camp 4, Colonial Hunt gave me 3 flags. Colonial Hunt, who was the leader of their expedition. Colonial Hunt हे त्यांच्या मोहिमेचे कोण होते तर लीडर होते. आणि when they was on the Camp 4, की ज्यावेळेस ते 4थ्या कॅम्पवर होते त्यावेळेस Colonial Hunt gave them 3 flags. Those of Britain, the United Nations and Nepal. की ब्रिटनचा एक फ्लॅग होता त्याच्यामध्ये, त्यानंतर युनायटेड नेशनचा एक फ्लॅग होता आणि नेपाळचा एक फ्लॅग होता. ही चार्ज मी with the duty of planning them on the top of the world. And Colonial Hunt told to the Tenzing Norgay that you take this flag and you place that flag on the top of the world. की तुला हे जे सगळे फ्लॅग आहेत तिन्ही पण ते सर्वोच्च शिखरावर नेऊन लावायचे आहेत. These 3 flags are in your care. की हे तिन्ही फ्लॅग काय आहेत तर तुझ्या you must care all these 3 flags. He said, when you and Hillary reach the top, ज्यावेळेस तू आणि हिलरी टॉपला जाताल, put them at the peak. तुम्ही काय करा तर ते फ्लॅग्स यू पुट देम ॲट द पीक, की सर्वोच्च स्थानावर तिथे तुम्ही ते फ्लॅग लावा. आय एम शुअर दॅट यू अँड हिलरी आर गोइंग टू डू इट अँड दे आर व्हेरी मच शुअर अबाउट Tenzing Norgay and Edmund Hillary, and they told to both of them that these flags are in your care. की कुठल्याही देशाचा नकाशा कुठल्याही देशाचा मॅप की त्यांच्यासाठी कसा असतो, कुठल्याही देशाचा फ्लॅग हा त्या देशासाठी काय असतो तर प्राणाच्या पलीकडे असतो. की आपला झेंडा आपल्यासाठी कसा असतो प्राणाच्या पलीकडे असतो. आणि मग म्हणून मी हे तुमच्याकडे सोपवतो आहे आणि मला ही खात्री आहे, आय एम व्हेरी मच शुअर to both of you that you place that flag on the top of the world, on the top of the Everest, mountain Everest. So they gave all the flags of 3 nations to the Tenzing Norgay and Edmund Hillary. I told Colonial Hunt that I was carrying the Indian flag with me and I would like to be on the top of the other flag. And at that time Tenzing Norgay, he is the Indian Nepali Sherpa mountaineer, and that's why he also have very much love to our India, and so he also take the Indian flag with him. की तो त्याला आपल्या देशाबद्दल तेवढंच प्रेम होतं. ही इज नेपाली इंडियन शेर्पा माउंटेनियर, की नेपाळ आणि भारत अगदी जवळजवळ आहे आणि त्यामुळे नेपाळी इंडियन असं त्याचा उल्लेख केलेला आहे. दॅट्स वाय ही ऑल्सो टेकिंग द इंडियन फ्लॅग, की त्यांनी भारतीय झेंडा सुद्धा त्याच्याबरोबर घेतलेला होता. अँड ही टोल्ड टू द कॉलोनियल हंट, ही टेकिंग परमिशन from Colonial Hunt that I would like to be on the top with the other flag, that I would like to put this Indian flag on the top of the world. I had to ask Colonial Hunt's permission in the capacity as leader of the expedition. की
त्यांची परवानगी घेणं माझ्यासाठी आवश्यक होतं, कारण की बिकॉज ही वॉज द लीडर ऑफ द एक्सपेडिशन. की एक्सपेडिशन म्हणजे काय, तर मोहीम, आमची जी माउंटेनियर क्लाइम्बिंगची मोहीम होती तर त्याचे ते कोण होते, तर ही वॉज द लीडर. Indian flag. Colonial Hunt said, by all means, I am glad to know that you brought an Indian flag. And he just gave the permission to the Tenzing Norgay. He said that by all means, I am very much glad. की ठीक आहे, काहीच हरकत नाही आहे, मलाही खूप आनंद झाला आहे, दॅट यू ब्रॉट ॲन इंडियन फ्लॅग, की तू इंडियन फ्लॅग घेतलं. कारण की नेपाळ आणि भारताच्या सीमेवर माउंट एव्हरेस्ट आहे, की दोघांचंही ते पोझिशन आहे. आणि त्यामुळे मग काय तर ही ऑल्सो व्हेरी मच ग्लॅड अँड ही टोल्ड टू द तेन्झिंग नॉर्गे दॅट यू ब्रॉट ॲन इंडियन फ्लॅग. आफ्टर 1 hour ऑफ स्टडी गोईंग वी कट across from the south face and started up the west side, where we had to pass up a steep line of rock. And then after 1 hour of steady going, की 1 तासभर आम्ही सतत चढण करत होतो, 1 तासभर आम्ही क्लाइम्बिंग करत होतो. अँड वी कट अक्रॉस फ्रॉम द साऊथ फेस, की आम्ही काय तर दक्षिणेकडच्या भागाने चढण करायला सुरुवात केली. वी कट अक्रॉस फ्रॉम द साऊथ फेस अँड स्टार्टेड अप द वेस्ट साइड, की दक्षिणेकडचा भाग आम्ही काही काळ चढला, त्यानंतर आम्ही पश्चिमेकडून चढायला सुरुवात केली. वेअर वी हॅड टू पास अप अ स्टीप लाईन ऑफ रॉक. आणि वेस्ट साइडला काय होतं तर स्टीप लाईन ऑफ रॉक. स्टीप लाईन म्हणजे काय तर एक प्रचंड उभाचा सुळका, की बर्फाचा असं प्रचंड उभी चढण, की आपण म्हणतो ना अंगावर येणारी अशी उभी चढण. तर स्टीप रॉक्स तिथे होते, खडक होते बर्फाचे. दिस वॉज स्लो अँड डिफिकल्ट. आणि मग आता आम्हाला कसं वी हॅव टू व्हेरी मच कॉशियस when we climbing that steep rock, and so we were at that time very much slow because this climbing was very much difficult. की ते चढण कसं होतं आमच्यासाठी अवघड होतं. and that's why we were very much cautious, की आम्ही खूप काळजीपूर्वक चढत होतो. and that's why we very slowly climbing onto that steep rock. Once we had cleared this, there was nothing barring our way to top but snow-covered incline, sloping less and less as it neared the top. आणि आम्हाला कळलं काही वेळानंतर की आता कुठलाही अडथळा नाही आहे आमच्या चढणामध्ये, की वेदर प्रॉपर आहे, की खराब वेदर नाही आहे किंवा स्टॉर्मी विंड नाही आहे, की त्या वेळेस जर बर्फाचं वादळ वगैरे सुटलं तर ते माउंटेनियर्ससाठी धोकेदायक असतं. अँड वन्स वी हॅड क्लिअर दिस, की आम्हाला स्पष्ट झालं होतं की देर वॉज नथिंग बॅरिंग, की आमच्या चढणामध्ये कुठल्या बॅरिंग म्हणजे काय तर अडथळा, कुठलाही अडथळा नाही आहे. आवर वे टू टॉप बट स्नो कव्हर्ड इन्क्लाइन. परंतु काय तर स्नो कव्हर्ड इन्क्लाइन, की तिथे काय होते तर संपूर्ण ठिकाणी बर्फाने आच्छादलेले काय होते तर चढण होती. की इन्क्लाइन म्हणजे काय तर एक प्रकारची चढण होती. स्लोपिंग लेस, की काही ठिकाणी तीव्र उतार होता. अँड लेस ॲज इट नियर्ड द टॉप. आणि काय तर वरती चढताना काही ठिकाणी उतार होता, सगळीकडे बर्फाने झाकलेलं होतं आणि त्यामुळे आम्हाला अंदाज घेत चढणं गरजेचं होतं. दीज लास्ट 60 or 70 feet अप द टॉप वेअर नॉट डेंजरस. आणि शेवटचे 60 ते 70 फूट, टॉपपासूनचे 60 ते 70 फूट आमच्यासाठी फारसं डेंजरस नव्हतं. बट वी केप्ट अप द सेम स्टडी पेस. परंतु काय तर सेम स्टडी पेस म्हणजे काय गती, तर आमच्या चढण्याची गती आम्ही काय ठेवलेली होती तर सेम स्टडी, की सातत्याने आम्ही आमचं चढण हे चढत होतो. अँड वी रीच द स्मॉल फ्लॅटन समिट ऑलमोस्ट टुगेदर. आणि आता आम्ही कुठे येऊन पोहोचलेलो होतो तर फ्लॅटन समिट, की जिथे असा
पठार भाग आहे की काही वेळ आम्ही तिथे थांबू शकतो. असं मैदानी फ्लॅट सपाट भाग आहे, सपाट पृष्ठभाग आहे. तर तिथे आम्ही आलेलो होतो की समिट म्हणजे काय, द हायेस्ट पॉईंट ऑफ द हिल ऑर माउंटन, की अशा छोट्या छोट्या हिल असतात तिथे. माउंट एव्हरेस्टचा टॉप सोडून त्याच्या खाली सुद्धा असे वेगळे वेगळे शिखरं असतात. आणि त्याच्यातल्याच एका शिखरावर काय होतं तर फ्लॅटन स्पेस होता, की तिथे काय तर असं सपाट मैदान होतं आणि तिथे आम्ही येऊन थांबलेलो होतो. ड्युरिंग द लास्ट 50 feet फ्रॉम द पीक. आता आमचं चढण किती राहिले होतं तर शेवटचे 50 फूट राहिलेले होते. हिलरी अँड आय वेअर मूव्हिंग अबाउट 20 feet अपार्ट. आणि हिलरी आणि माझ्यामध्ये शेवटच्या 50 फुटांमध्ये साधारणतः आमच्या दोघांमध्ये 20-20 फुटांचं अंतर होतं. की कधी म्हणजे मी पुढे होतो, माझ्या मागे 20 फूट अंतरावर हिलरी होता. वी वेअर टाईट टुगेदर विथ अ रोप अँड वी वेअर टाईट टुगेदर विथ अ रोप, की एकाच दोरीने आम्ही बांधलेलो होतो, की वरती अशी दोरी टाकलेली होती आणि त्या दोरीला आम्ही बांधलेलो होतो. त्या दोरीला धरून धरून आम्ही चढत होतो. मोस्ट ऑफ द टाइम द रोप वॉज लूज. बऱ्याचदा काय व्हायचं तर ती दोरी सैल व्हायची. अँड बट व्हेन वी वेंट ओव्हर डेंजरस ग्राउंड वी ड्रीव इट टॉट. आणि ज्या वेळेस जिथे आम्हाला वाटेल की आता इथे डेंजरस ग्राउंड आहे तर तिथे आम्ही काय करायचो तर वी ड्रीव इट टॉट, की आम्ही पुन्हा ती दोरी काय करायचो, जरी लूज झालेली असली तरी आम्ही पुन्हा टाईट करायचो आणि पुन्हा आम्ही चढायला सुरुवात करायचो. हिअर रोप वी टाय टुगेदर विथ वन सिंगल रोप, की हे सिम्बॉलिक आहे की आम्ही दोघंही आमचं दोघांचं एकच पॅशन होतं, आमच्या दोघांचं एकच एम होतं. व्हॉट इज अवर एम, व्हॉट इज अवर गोल, दॅट वी हॅव टू रीच ऑन द टॉप ऑफ द माउंटन. वी हॅव टू रीच ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. दॅट इज अवर वन एम, दॅट इज अवर वन गोल अँड वी बोथ टाय टुगेदर विथ दॅट रोप. की आमच्यासाठी ती रोप जी आहे तर ती कशी होती तर सिम्बॉलिक होती. ती दोरी आम्हाला वरती घेऊन जाणार होती आणि आमच्या दोघांचं ध्येय उद्देश एकच होता. अँड सो दिस रोप इज व्हेरी मच सिम्बॉलिक. दिस रोप वॉज अ सिम्बॉल. इट टाईड अस टुगेदर. वन कुड नॉट मूव्ह विदाउट द अदर. आणि ही दोरी कशी होती सिम्बॉलिक होती आमच्यासाठी. इट टाईड अस टुगेदर. आम्हाला दोघांना एकत्र बांधलेलं होतं. वन कुड नॉट मूव्ह विदाउट द अदर, की आम्ही दोघं जण एकमेकांपासून वेगळे होऊ शकत नव्हतो. वन कुड नॉट मूव्ह विदाउट द अदर. आम्ही एकमेकांपासून वेगळे होऊ शकत नव्हतो. वी वेअर नॉट टू इंडिव्हिज्युअल्स बट अ टीम, की आम्ही दोन स्वतंत्र व्यक्ती होतो का तर नाही, आम्ही काय होतो वी वेअर द टीम, की आमची एक टीम होती दोघांची. आमचं ध्येय एक होतं, आमचं उद्दिष्ट एक होतं. अँड सो वी वेअर नॉट टू इंडिव्हिज्युअल्स, की आम्ही दोन स्वतंत्र व्यक्ती नव्हतो. की ही इज फ्रॉम न्यूझीलँड अँड आय एम फ्रॉम नेपाळ अँड वी आर टू डिफरंट इंडिव्हिज्युअल्स. वी वेअर नॉट टू डिफरंट इंडिव्हिज्युअल्स बट वी वेअर अ टीम, की आमची एक टीम होती. आय हॅव बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स हू वॉज फर्स्ट. आणि मला बऱ्याचदा विचारलं जातं की कोणी पहिल्यांदा पाऊल ठेवलं त्या माउंट एव्हरेस्टवर, त्याच्या सर्वोच्च शिखरावर कोणी पहिल्यांदा पाऊल ठेवलं. व्हेन वी वेअर विदिन रीच ऑफ द समिट आय डिड नॉट थिंक ऑफ हू वॉज गोइंग टू बी फर्स्ट. परंतु ज्यावेळेस आम्ही सर्वोच्च स्थानावर पोहोचलो होतो त्यावेळेस कोण पहिले आलं आणि कोण मागून आलं हा विचार मी कधीच केला नाही. आय डिड नॉट थिंक ऑफ हू वॉज गोइंग टू बी फर्स्ट. आय एम शुअर दॅट हिलरी वॉज नॉट थिंकिंग दॅट. आणि हिलरी सुद्धा असा विचार करत नसेल की तेन्झिंग नॉर्गे पहिले गेला का मी पहिले गेलो. वी वेअर नॉट थिंकिंग ऑफ सच अ व्हेरी स्मॉल थिंग्स बट we have big goals, we have big aims and we have high aims. So we were not thinking that climbing takes all your attention, you have many more important worries. आणि का climbing takes all your attention, की चढणं हेच फक्त आमचं ध्येय होतं.
की हेच फक्त आमचं टेन्शन होतं की आम्हाला फक्त चढणं एवढंच आमच्या डोक्यात होतं. यू हॅव मेनी मोर इम्पॉर्टंट वरीज, की आमच्यासमोर अनेक आव्हानं होते, अनेक काळज्या होत्या की वी हॅव वरीज अबाउट द वेदर, वी हॅव वरीज अबाउट द स्टीप, वी हॅव वरीज अबाउट द everywhere there is snow covered incline, and what is going when we climbing down, what is going when we climbing up. These are important worries in front of us, and so we never thought about who was the first on the summit of the mountain. What does it matter whether I reach the top first or Hillary? की आम्हाला त्याचं काहीच वाटत नाही की हिलरी पहिल्यांदा तिथे पाऊल ठेवलं का मी पहिल्यांदा पाऊल ठेवलं. आवर मेन थॉट वॉज दॅट बोथ ऑफ अस रीच द टॉप. परंतु आमचा विचार काय होता, तर आम्ही दोघंही जण टॉपला जाऊन पोहोचलो, की टॉपला जाऊन पोहोचणं हे जास्त आमच्यासाठी महत्त्वाचं होतं, हे आमचं उद्दिष्ट होतं. वी हॅड टू once could not do it alone, and we had to, की आम्ही तिथे जाऊन पोहोचलो. once could not do it alone, की एकटं कोणीही हे करू शकलं नसतं. आम्ही दोघंही एकमेकांना मदत करत होतो, दोघंही एकमेकांना वरती जाण्यासाठी खूप हेल्पफुल होतो. आणि सो वन कुडंट डू इट अलोन, कोणीही एकटा हे करू शकत नव्हतं. इफ देर हॅड बीन अ डिफरन्स ऑफ 1000 feet बिटवीन अस, जर आमच्या दोघांमध्ये 1000 फूटचं अंतर असतं तर मग हा इश्यू पॉईंट होता. तर मग then we matter about who was the first and who was the second. But there is only difference of the 20 feet, की आमच्या दोघांमध्ये फक्त 20 फुटाचं अंतर होतं. Then one could make the claim that he was first, आणि मग आम्ही क्लेम केला असता की तो पहिल्यांदा गेला नंतर मी गेलो त्याच्या मागून. But even then only the man behind him could confirm the distance between the two of them. But even then only the man behind him, परंतु प्रत्येकाच्या एकमेकांच्या मागे जो कोणी होता could confirm the distance between the two of them, की दोघांमधलं अंतर हे काहीच नव्हतं, ते एक टीम होते. and the rope is very much symbolic in their climbing up, and so they never bother about who was the first, they never thought about who was the first. They were both team, and their aims, their goals are too much similar, and so they only reach on the top. That is very much important for both of them. So we will see the next part in our next video. Thank you.